संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ इतिहासकारां ने बड़ा प्यारा लिखिया। एक बार कलगीधर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे दीवान विच आनंदपुर साहिब जी की पावन धरती ते कुछ रिश्तेदार मिलन आए। कुछ परिवारक दूर नेड़े दे रिश्तेदार मिलन आए ते शाम नूं माता गुजरी जी ने माता गुजर कौर जी ने पूछया, लाल जी अज रिश्तेदार मिलन आए सी कि तुहानू मिले ने, तुहाडे कोल पहुंचे ने? ते कलगियां वाले ने बड़ा प्यारा आख्या, कहंदे हाँ जी माता जी, मैं बड़ा सत्कार किया, बड़ी सेवा की, बड़ा इज्जत मान किया। ते माता गुजर कौर जी ने आख्या, पुत्र जी इज्जत मान भी किया जे, सत्कार भी किया जे, निहाल किया कि नहीं? रिश्तेदार मिलन आए सी, निहाल किया कि नहीं? ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बड़ा प्यारा आख्या, माता जी गुरु नानक दे घर वो रिश्तेदार बन के आए सी, साक संबंधी बन के आए सी, सिख बन के आए होंदे, प्रेमी बन के आए होंदे, जरूर निहाल होंदे, जरूर बरकतां बख्शिशां लैके जांदे। वो रिश्तेदार साक संबंधी बन के आए सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच बैठना, मंगते बन के बहना, वड्डे दाते को बैठे आ प्रेम च बैठना, गुरु दे प्यारे लाडले सिख बन के बैठना। महाराज तेरा ही दिता सारा कुछ है, कोई ओहदा नहीं, कोई गुण नहीं जिदा वास्ता पाइए। ओ गुणियारे निर्गुणियारे बन के गुरु नानक जी के चरणों विच बैठना, सारियां ही दाता प्राप्त करांगे। महाराज सारियां नूं निहाल करनगे, सच्चे पातशाह कृपा करन, ये जीवन जुगत सानू सारियां नूं बख्शण। आओ सारे रल के गुरु नानक जी दियां सिफतां विच जुड़िए। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी। सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी। सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी।
उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, पो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। उठत सुखिया बैठत सुखिया, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, पो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, पो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, पो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, 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 सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। सोए अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, सोए अचिंता जाग अचिंता, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, जहाँ कहाँ कार सुख वसिया बाहर सुख पाया, कार सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंतर दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, कहो मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक
गुरमंत्र दृढ़ाया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी। सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी। सगल कटा का अंतर जामी, सगल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। तन कलगिया वाले एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। वाहगुरु 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 जप वाहगुरु 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 वाह 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 वाहगुरु 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 तन कलगिया वाले वाहगुरु 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 तन बाजा वाले वाहगुरु 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 सारी संगत जुड़ना कलगियां वालिया दे प्यार विच वाहगुरु 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 वाहगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਗਲ ਕਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई मनमोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहाँ गुन गाए खेल खिलाए लाड लड़ावे सदा सदा अनदाई व्रत पाले व्रत पाले व्रत पाले बारक की न्यायी जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकिए बिसरना कब हो जाई कोहो नानक मिल सत संगत ते मगन भये लिव लाई राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर तान कल गया वाले एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा सगल कटा का अंतर जामी 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 राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर जामी। सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कौन ने गुरु गोबिंद सिंह जी राखा एक हमारा स्वामी अपने जन का पर्दा ढाके। कैसा मेरा मालिक अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे। एने मेरे मालक धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज राखा एक हमारा स्वामी
किते किते शरधा है। गुरु नानक जी दे घर दाता मिलती है। शरधा दा थड़ा वखरा वखरा है। किते शरधा वै मैं मंग रहा, हो सकता मिले जां ना मिले, हो सकता मेरी पुकार पहुँचती पई है कि नहीं पहुँचती, मैं मंगता। एक शरधा इत्थे है, एक इस तो उत्ते है। मैं मंग रहा वा, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। किते शरधा बन गई, मैं मंग रहा वा, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। गुरु नाल प्यार करन वालियां गुरमुख रूहां वो प्यार नाल समझाउंदियां सीगियां, वो शरधा इत्थे ना रख, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। शरधा इत्थे रख, गुरु नानक जी निहाल हो गए। वो कलगियां वाले त्रुठ गए, दाता ते देनियां ही देनियां। ये एडा वड्डा घर है, दाता देन वाला दतार ही बना दिंदा। कह दो सतनाम श्री वाहिगुरू। इतना वड्डा घर है, भगती करनी है। किते किते साडी भगती इत्थे खड़ी है। गुरु नानक जी होर ने, रब होर है। किते शरधा इत्थे खड़ी। गुरु नानक जी होर ने, गुरु ग्रंथ साहब जी होर ने, रब होर है। रब अजे लभना। अज दा जो विशा, जो सबजैक्ट सतगुरु महाराज जी की कृपा नाल आपां सारियां ने गुर परमेश्वर भगती करनी। मेरा गुरु नानक ही रब है। एक दात लई एक बूआ खड़काइए, दूजी दात लई दूजा बूआ खड़काइए, तीजी दात लई तीजा बूआ खड़काइए। अजे अधूरे हैं। शरधा अजे अधूरी है। शरधा इत्थे आवे। धन गुरु अंगद देव जी सिखांदे सन, किस ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू। प्यारिया, शरधा एक ते टका लै, फिर तेरे सुख भी ओदे अगे, दुख भी ओदे अगे। ओदी ड्यूटी तेरी रखिया किवें करनी। राखा एक हमारा स्वामी, एक ते काम लिया। वखरे वखरे राखे ना बना, एक ते टका। शरधा एक ते टका। जिस दिन शरधा एक ते टिक गई, सारा कुछ ही मिल जाएगा। रात दा समा, धन गुरु नानक साहब विराजमान, बेअंत सिख संगतां बैठियां। महाराज ने एक सिख नूं आख्या, जा पुरखा बाहर जा, देख के आ रात किन्नी रह गई, दिन कदों चढ़ेगा। अजकल वांगू घड़ियां नहीं सीगियां। वो सिख बाहर गया, सारा कुछ तकिया, कहंदा महाराज जी मेरे हिसाब मुताबक 2 पैर रात रह गई, 2 पैर रात रह गई है। तकरीबन 6 घंटे बाद दिन चढ़ेगा। महाराज जी ने दूजे सिख नूं आख्या, पुरखा तुसीं जाओ देखो। वो आया वेख वो के कहंदा महाराज जी तकरीबन 1.5 पैर रात रह गई, फिर दिन चढ़ेगा। गुरु नानक साहब जी ने भाई लहणा जी नूं भेजिया, तुसीं जाओ दसो वेख के आओ किन्नी रात रह गई है, कदों दिन चढ़ेगा। पुराना टाइम सी, घड़ियां नहीं, लोकी तारे तो चंद्रमा तो हिसाब लाते सी। भाई लहणा जी गए, हुक्म मान के वापस आ गए। बाहरों चक्कर लगा के वापस आ गए। गुरु नानक साहब जी पूछते ने, और लहणिया दसदा नहीं रात किन्नी रह गई, दिन कदों चढ़ेगा। ते भाई लहणा जी ने हाथ जोड़ के की किया, सतगुरु जी वो सूरज भी तुहाडे हुक्म च,
ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਚ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਟਕਾ ਚੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, 10 ਸਿੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਕਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਹੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਹੈ। ਲਹਿਣਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਇਹ ਦਾਤ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਆਸਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੇ ਰੋਏ, ਜਾ ਲਗ ਚਿਤਨਾ। ਆ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹੀਓ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹੀਓ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹੀਓ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹੀਓ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜੀਏ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਲੋਕ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈਏ ਸਾਡੀ। ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦਪ ਸਹੋਦਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਨਿਰੋਧਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੀਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਦਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ। ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ।
सतगुर दाता जी का, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सबसे दे आधार, सबसे दे आधार, सबसे दे आधार। गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, मन तन लाए प्यार। मेरी भी अरदास अपनी भी ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਭੱਟ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਸੁਮਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ 4 ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਈਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, 1 ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਮਖ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੱਤ ਦਿਓ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ, ਬੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਰੂਪ, ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਕੱਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੌਦਾ ਉਗਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਗਿਆਨ ਉਗਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਉਗਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਅਸਮਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ। ਹੁਣ ਕੀੜੇ ਨੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। 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 ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹੀਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ
ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਢਾਲ ਪਕੜਨੀ ਆਂਦੀ? ਕਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਤਬ ਹੀ ਡਰ ਜਾਊ। ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਕੇ ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਫੜ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢਾਲ ਪਕੜ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰੀ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ? ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ? ਨਵੇਂ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਦੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਮੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਐਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੀਰ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਗਾ ਕੇਸਾ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਲਿਖੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। पूछा कि दुश्मनों को जीतते हो कैसे। महाराज दुश्मनों को किवें जितदे हो? हुण जंग दा मैदान होवे जां दुश्मन नूं जितना होवे, बड़ियां नीतियां हुंदियां। पिठ ते वार करो, पैसे दे के खरीद लो, 15-20 बंदे घेर लो, उन्हां दा कोई परिवारक मैंबर पकड़ लो। जितन दे तरीके ने, वेले क वेले हमला करो। पूछा
सतगुरु महाराज कलगियां वाले हो, दुश्मनों को किवें जितदे हो? पैसे दे के जितदे हो, धोखे ना जितदे हो, परिवारक मैंबर पकड़ते हो, वेले क वेले हमला करते हो, माया देते हो, की करते हो? वो फिर लिख दे, निगाह से चुका दिया सैद खान को बतला दिया कि यूं। तरस भरी निगाह करके ही चुका दिता सैद खान, जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पकड़न आया सी, जेड़ा उत्थे मुगल दरबार विच कह के आया सी मैं पातशाह नूं पकड़ के आवांगा, पकड़ के लियावांगा, उहनूं निगाह तरस भरी निगाह करके जित लिया। ਇਹਨੇ मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक विचार सांझी करके फिर समाप्ति है। बड़ा प्यारा आपां लिखतां पढ़दे सुनदे आ हकीम अल्लाह खां जोगी जी दियां। इन्हां ने 2 किताबां लिखियां ने। वो किताबां दे नां ने शहीदे वफा, ये छोटे साहिबजादियां ते, एक है गांजे शहीदां साका चमकौर ते, वड्डे साहिबजादे शहीदी ते। कदी ये किताबां बाजार विच मिलदियां ने, जरूर अपने घर साहित्य रखिए। ये मुसलमान होए ने अल्लाह खां जोगी, सिफत की रज के धन गुरु गोबिंद सिंह जी। हुण जदों किसी होर दी सिफत की जाए, अजे सिफत अंदरों है, प्यार अंदरों है। कुछ मुगलों ने, मुलानिया ने, कुछ मुलानिया ने ऐलान करता जी ये काफर ने, ये गुरु गोबिंद सिंह जी सिफत करते ने, किसी होर दी सिफत करते ने, ईरखा बस। क्योंकि कलगीधर ते सारियां नाल ही प्यार है, वो तो सारे दी इज्जत मान करते। इन्हां मुलानिया ने अल्लाह खां जोगी ते कहता भी तुसी गुरु साहब दी सिफत कर रहे हो, तुहानू धार्मिक अस्थान ते आउणा मना है, तुसी पौड़ियां नहीं चढ़ सकते, तुहानू आना मना है, तुसी अपने अल्लाह दे दर्शन करन नहीं आ सकते, तुहानू आना मना है। जे इतिहास पढ़िए 30 साल नहीं आन दिते। हुण अल्लाह खां जोगी जी का अखीरला समा, ये सारे इकट्ठे होके आ गए। अल्लाह खां जोगी माफ़ी मंग लै, माफ़ी मंग लै, तू गुरु गोबिंद सिंह की सिफत की है, उस सिफत की माफ़ी मंग लै, असी तेनू अल्लाह की दरगाह च आन देवांगे, तेनू बहशत नसीब होएगी, जन्नत नसीब होएगी, माफ़ी मंग लै। हाथ जोड़ के अल्लाह खां जोगी जी ने की किया, तुसी कहंदे हो गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत करके मैं काफर हो गया, वो तो आप अल्लाह का रूप ने। मैं तुहानू इन्नी बेनती करदा वां, जिस लिखता करके तुसी मैनू अपने तो दूर कीता है, उन्हां लिखतां करके बहशत विच गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु जी मैनू अपने गले नाल लाणगे, कह दो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये उन्हां दियां लिखतां ने। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये शरदा धारीए अज दे कीर्तन की जो हाजरी, महाराज कृपा करन, गुर परमेश्वर भगती करिए। एक बारी सारे रल के पंक्तियां। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, गुर
मन तन लाए प्यार, मन तन लाए प्यार। इतनी को हाजरी प्रवान करनी। कीर्तन करदियां विचार करदियां होइयां बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा। धन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी की संगत बख्शण योग है। आप संगत दियां अरदासां दा सदका लोड़वंद बच्चों का स्कूल चलता। तकरीबन 500 विद्यार्थी इस स्कूल में विद्या प्राप्त करते हैं। 300 तो वध लोड़वंद परिवारों में राशन की सेवा सतगुरु महाराज जी कृपा करके लै रहे हैं। इस तो इलावा डेंटल क्लीनिक चल रहा है, हलूना कैलेंडर की सेवा चल रही है, होर बेअंत सेवावां सतगुरु महाराज जी तरस करके लै रहे हैं। आप जी अरदास करना महाराज चढ़दी कला नाल सेवा लैन। दास विशेष तौर पर सुनेहा दीप चैनल अते बानी.net चैनल की सारी टीम का तहे दिलों धन्नवाद करेगा, जिन्हां दे विशेष सहयोग का सदका ये सारे प्रोग्राम संगतां दे गृह तक जाते हैं। सब संगत अरदास करना, चढ़दिया कला की बेनती करना सतगुरु महाराज जी के चरणों में। सब संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।